إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، تحدثنا في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر وأهميته، وأنه ركن من أركان الإسلام. وقلنا أننا سنخصص هذه المحاضرات لنعرض بعض المسائل وبعض الأحداث التي تكون يوم القيامة، وما يرتبط بالإيمان باليوم الآخر. ذكرنا أن علم الساعة يختص به الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أشراط الساعة وأقسامها، ثم تحدثنا عن الموت من حين تكون الجنازة إلى أن تدفن في قبرها، حين يسأل ويفتن في قبره، فإما إلى نعيم وإما إلى عذاب. ثم بعد ذلك، وهو درسنا لهذا اليوم، أن نؤمن بالنفخ في الصور والبعث والنشور، وأن يخرج الناس من القبور، وذلك حين يأذن الله سبحانه وتعالى بعد أن تنتهي علامات الساعة الكبرى، فيأذن الله لإسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويأمره فينفخ النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. واختلف أهل العلم في عدد النفخات التي ينفخها الملك الموكل بالنفخ بالصور، فرجح بعضهم أنها 3 نفخات: نفخة يكون بها الفزع والهلع ويرتعب الناس، ثم نفخة يموت بها كل حي إلا من شاء الله،
ثم نفخة ثالثة يبعث الله عز وجل الأموات ويبعث من في القبور. وبعضهم قال، هذا رجحه ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وبعضهم قال إنهما نفختان، فقال إن نفخة الفزع ونفخة الصعق هي نفخة واحدة، وإنما يفزعون في بداية الأمر ثم يصعقون فيموتون، ثم يصعقون فيموتون. وعلى كل نؤمن بالنفخ بالصور، فيموت الناس ثم يحيون، وهذا هو البعث والنشور. وكانوا يقولون أئذا متنا، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فهذا حين تبعثر القبور. وإذا القبور بعثرت فيخرج الناس ينفضون التراب عن وجوههم ويحيون بعد أن كانوا موتى، ليجمعهم الله في أرض المحشر وأرض الحساب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أما أهل الإيمان فيؤمنون بالرجوع إلى الله، وأنه يجمعهم ويحاسبهم على ما عملوا ويجازيهم على ما عملوا، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, serta kami memohon ampunannya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami dan keburukan-keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan sejelek-jelek urusan adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, dan segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba'd, saudara-saudaraku fillah,
kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang iman terhadap hari akhir dan pentingnya iman terhadap hari akhir, dan bahwa itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan kita juga telah menyebutkan bahwa pada kesempatan ceramah ini akan kita paparkan beberapa masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat dan yang terkait dengan iman terhadap hari akhir. Sebagaimana kita telah sebutkan bahwa ilmu akan datangnya hari kiamat itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami telah sebutkan pula tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sebagaimana kami telah sebutkan tentang hal-hal kematian, sejak mulai pengiringan jenazah sampai dikuburnya jenazah itu dalam kuburannya. Demikian pula ketika ditanya oleh malaikat dan ketika mayit itu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan kubur di alam kuburnya, sehingga setelah itu dia akan menuju kepada kenikmatan atau kalau tidak kepada siksaan. Kemudian setelah hari itu maka akan terjadi pula peniupan sangkakala. Maka di sini kita mengimani tentang adanya peniupan sangkakala, sebagaimana kita beriman tentang adanya hari kebangkitan dan kembalinya manusia, yaitu keluarnya mereka dari alam kubur mereka, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin setelah akhir daripada tanda-tanda kiamat besar, memberikan izin kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, sehingga terjadilah ketakutan di tengah-tengah manusia. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka terjadilah ketakutan pada mereka yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Dan terjadi pula peniupan sangkakala yang kedua, yaitu ketika mereka mendengarkan tiupan sangkakala itu, mereka pun tidak sadar. Semua yang ada di langit-langit maupun di bumi tidak sadarkan diri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ketika ditiupkan pada sangkakala, maka tidaklah sadar siapa saja yang ada di langit-langit dan bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan pada sangkakala untuk yang kedua kalinya atau untuk yang selanjutnya, barulah mereka berdiri dan melihat. Dalam hal peniupan sangkakala ini, para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Apakah tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali ataukah 3 kali? Sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Yang pertama adalah nafkhatul faza', yaitu tiupan sangkakala yang dengannya manusia menjadi takut. Dengan sebab itu, kemudian tiupan yang kedua adalah nafkhatus sa'id, tiupan sangkakala yang membuat orang-orang dan makhluk-makhluk tidak sadar. Semua yang hidup kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian tiupan sangkakala yang ketiga adalah nafkhatul ba'ats,
yaitu ketika dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, yakni dengan tiupan sangkakala tersebut. Pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan sebagian ulama, di antaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan sebagian pendapat itulah yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Sementara di sana ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu hanya terjadi 2 kali. Tiupan yang pertama membuat manusia ketakutan, kemudian berakhir dengan tidak sadarnya mereka. Dengan ditiupnya, maka mulailah manusia ketakutan, dan tiupan itu panjang sehingga mereka menjadi tidak sadar dengan sebab itu. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan manusia dari alam kubur mereka. Yang jelas, kita semuanya mengimani akan adanya tiupan sangkakala tersebut dan kebangkitan manusia dari alam kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman, a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Apakah bila mana kami mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Bagaimana dengan ayah-ayah dan nenek moyang kami yang terdahulu? Katakan kepada mereka bahwa orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan semuanya akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Dan ketika ditiupkan sangkakala untuk kebangkitan manusia dan makhluk dari alam kubur mereka, maka akan terbongkarlah kubur-kubur mereka, dan mereka pun akan bangun dari tempat tersebut. Wa idzal quburu bu'thirat. Mereka akan bangun dari kubur mereka, dan mereka akan hidup setelah itu. Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan akan dilakukan pada mereka perhitungan amal-amal. Ketika hari yang di situ bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit-langit berubah menjadi langit-langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan merekanya semua tampak di hadapan Allah Azza wa Jal, yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, yang Maha memaksa semua makhluknya. Allah pun berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan cuma-cuma, dengan main-main? Sungguh kalian akan dikembalikan kepada kami. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengimani bahwa mereka akan kembali, dan Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan mereka semuanya dan memberikan kepada mereka hisab, perhitungan amal, untuk menghitung amal-amal mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, apakah menuju kepada surga yang luasnya bagaikan luasnya langit-langit dan bumi, ataukah kepada neraka yang menyala-nyala. ثم بعد البعث والنشور نؤمن إيمانا جازما بالحشر، وأن الله عز وجل يحشر الناس إلى أرض المحشر وإلى أرض الحساب،
كما قلنا تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات غير السماوات التي نراها. يقول عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا معززين مكرمين. أما المجرمين فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، ووردا بمعنى عطاشا ظمآنين، فيشربون من نار جهنم فلا يرويهم فيزيدهم عذابا إلى عذاب. فالله عز وجل يجمع الأولين والآخرين جميعا في أرض المحشر يوم تقوم الساعة. ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم المهول، يوم يقول الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هول ذلك اليوم تضع الحامل طفلها وتهرب المرأة عن جنينها. يوم عظيم لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه، يهرب عن إخوانه وعن أبنائه وعن أولاده وعن قبيلته، يصيح ويقول نفسي نفسي. تخيل معي هذا اليوم كما وصفه الله سبحانه وتعالى: فتأتيك النار تحشرك إلى أرض المحشر. السماء، إذا السماء كشطت وإذا السماء انشقت، تتشقق السماء من فوقنا، وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت النجوم، وإذا البحار سجرت تكون البحار نيرانا تشتعل، وإذا الشمس أيضا كورت تكور الشمس فتدنو من الخلائق مقدار ميل، وقيل هو ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، وكلا الأمرين عظيم. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة وهم ينتظرون أن يفصل بينهم،
وهم يحاسبون 50,000 سنة والشمس فوق رؤوسهم منهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يصل به العرق إلى حقويه أي إلى خصريه ومنهم من يصل به العرق إلى ركبتيه وإلى قدميه وكما في الحديث حتى يصل العرق عرق الناس 70 ذراعا في الأرض. فهذا اليوم يوم عظيم ينبغي على كل مؤمن أن يخافه الخوف الشديد وأن يعمل له حتى يكون في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وإنما هذا اليوم كما في الحديث الآخر يمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر وذلك بسبب إيمانه وحسن عمله. فيجب أن نتذكر هذا اليوم وأن نعمل له وأن نجتهد له. Setelah keimanan terhadap hari kebangkitan dan dikumpulkannya manusia, maka kita mengimani dengan iman yang kuat akan adanya mahsyar, yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dihisab, dihitung amal-amal mereka pada hari yang bumi diganti oleh Allah Azza wa Jal dengan bumi yang lain. Langit pun diganti oleh Allah Azza wa Jal dengan langit yang lain, sehingga itu bukan langit yang kita lihat sekarang. Allah juga berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Di hari di mana kami mengumpulkan orang-orang yang beriman dan bertakwa menuju kepada Allah Azza wa Jal, menggiring mereka dalam keadaan mereka dimuliakan oleh Allah, sementara kami menggiring orang-orang yang berdosa menuju kepada Jahannam dalam keadaan mereka kehausan, sehingga mereka meminum dari Jahannam dan tidaklah membuat mereka kehilangan dahaganya, bahkan membuat azab siksaan semakin terasa dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semuanya pada hari mahsyar, pada hari kiamat, yaitu hari yang begitu besar, hari yang begitu mengerikan. Allah Azza wa Jalla menggambarkan dalam salah satu ayatnya, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at
di hari di mana setiap orang yang menyusui dia melupakan bayi yang disusuinya. Wa tad'u kullu hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang hamil pun melahirkan janinnya karena ketakutan tersebut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid, dan kamu melihat manusia bagaikan orang-orang yang sedang mabuk padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi itu karena azab Allah yang begitu dahsyat. Di antara kedahsyatan hari itu bahwa wanita yang hamil mereka sampai melahirkan janinnya, dan wanita yang menyusui sampai melupakan bayinya. Di hari yang tiada lagi ada artinya nasab-nasab, mereka tidak lagi bertanya tentang saudara-saudara mereka, bahkan mereka sering lari dari saudara-saudara mereka, dari anak-anak mereka, dari kabilah, dan mereka berteriak dan mengatakan nafsi-nafsi, aku mengurusi diriku sendiri, aku mengurusi diriku sendiri. Bayangkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifati tentang hari tersebut, di mana api datang kepadamu dan menggiringmu kepada mahsyar. Langit yang ada di atas menjadi terpecah. Idza samaa'un syaqqat, terpecah dari atas kita. Wa idzan nujumun kadarat, dan bintang-bintang pun jatuh. Wa idzal biharu sujirat, demikian pula lautan yang begitu luas itu dinyalakan sehingga menjadi api yang menggiring manusia. Matahari digulung dan matahari didekatkan kepada makhluk-makhluk sehingga jarak antara matahari dengan manusia hanya 1 mil. Mil dalam arti jarak 1 mil, atau mil dalam arti celak yang biasa dipakai menghiasi mata. Yang jelas, apakah maksudnya mil jarak atau mil yang dipakai untuk mencelak mata? Kedua-duanya merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Matahari didekatkan ke atas kepala-kepala manusia di suatu hari yang lamanya 50.000 tahun. Mereka menunggu untuk diputuskan terhadap mereka dalam waktu yang begitu panjang. Dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka, sehingga bercucuranlah keringat-keringat mereka. Di antara mereka sampai tenggelam di keringatnya, dan di antara mereka keringat itu sampai ke pinggangnya. Ada pula yang sampai ke kedua mata kakinya, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, dan sampai keringat itu bercucuran dan mengalir sejauh 70 dhira' di atas bumi ini. Ini sesungguhnya sesuatu hal yang begitu menakutkan. Maka seharusnya atas seorang mukmin untuk takut, merasa takut terhadap hari itu dengan ketakutan yang sangat. Lalu ia beramal untuk menyiapkan dirinya pada hari tersebut, sehingga ia berada nanti di atas naungan sedekahnya, sehingga ia nanti berada di atas naungan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal, naungan arsy-Nya. Sesungguhnya itu merupakan sesuatu hari yang begitu besar. Maka seorang mukmin akan merasakan nikmatnya amal mereka ketika itu, di mana disebutkan dalam hadis bahwa seorang mukmin akan merasakan hari itu yang begitu panjang, tapi dia merasakannya hanya seperti antara zuhur dan asar, dengan sebab keimanannya dan kebaikan amalnya. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menuju kepada hari tersebut dalam keadaan membawa amal yang baik.
فيحشر الناس جميعا ويجمع الله الأولين والآخرين. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فلما سمعت عائشة أن الناس يجتمعون حفاة عراة قالت: يا رسول الله، الرجال مع النساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. نعم، الأمر عظيم من أن يهتموا بالنظر إلى بعضهم، من النظر بعضهم إلى بعض. ينسى الإنسان كل شيء فلا يرى إلا ما قدم، ولا يتذكر إلا ما قدم، ويندم على ما حصل منه من تفريط. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ذلك اليوم الذي يحصل فيه الغبن والخسارة لمن لم يحصل منه العمل الصالح. ولعظم هذا اليوم تخشع فيه الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ويجيء الله سبحانه وتعالى، وهذا مما نؤمن به على ظاهره وعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ونثبت صفة المجيء لله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك يؤتى بجهنم كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، ولكل زمام 70,000 ملك يجرونه. زمام الحبل الذي يجر به النار، فتأتي الملائكة يأتون بالنار يجرونها، لها 70,000 زمام، وكل زمام من هذه الأزمة له 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظم النار وعلى كبر حجمها وعلى هول ما فيها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ثم كذلك يحصل العرض في هذا اليوم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل صغيرة وكبيرة تأتي يوم القيامة وتحاسب عليها. الحمد لله. الله سبحانه.
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فتعرض عليهم الأعمال وتعرض عليهم أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي عند أهل السنن وأحمد قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan manusia seluruhnya, yang terdahulu maupun yang belakangan, seperti terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu ma'an nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd." Laki-laki dan wanita, tidakkah ketika itu mereka melihat sebagian kepada yang lain? Qala ya Aisyah. Nabi pun mengatakan, wahai Aisyah, al-amru a'zamu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Urusan ketika itu lebih besar daripada sekedar seseorang ingin melihat sebagian kepada sebagian yang lain. Sungguh itu sesuatu yang sangat besar, hari yang sangat menakutkan, sehingga tidak lagi mereka peduli dengan melihat kepada yang lain. Manusia ketika itu tidaklah mengingat kecuali apa yang telah dia lakukan, tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, dan dia pun menyesali atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh dirinya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun." Pada hari yang Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kalian, pada hari dikumpulkannya kalian, itulah hari yang terjadi padanya saling menipu, yakni di situ tertipulah orang-orang yang tidak memiliki amal. Terjadi kerugian atas mereka karena mereka tidak beramal. Di antara kedahsyatan hari itu juga ditunjukkan bahwa manusia ketika itu tidak lagi bisa berbicara dengan keras. Mereka hanya bisa berbisik-bisik, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Suara-suara itu pun menunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika itu kalian tidak mendengarkan kecuali hanya bisikan-bisikan. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah pun di hadapan Allah Azza wa Jalla mereka menundukkan.
Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh merugi orang-orang yang telah membawa amalan kezaliman. Pada hari itu juga Allah Azza wa Jal akan datang di hadapan makhluknya, dan ini di antara sesuatu yang harus kita imani sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Kita mengimani akan kedatangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah Azza wa Jalla datang sedang para malaikat ketika itu bersaf-saf, berbaris-baris. Pada hari itu juga akan didatangkan kepada mereka Jahannam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bi jahannam, akan didatangkan pada hari kiamat neraka Jahannam, laha sab'una alf zimam, yang neraka Jahannam memiliki 70.000 tali, walikulli zimamin sab'una alf malak, dan tiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya neraka, betapa mengerikannya neraka. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan neraka. Di antara yang terjadi pada hari itu adalah diperlihatkannya amalan-amalan manusia, sehingga tidak ada yang tersembunyi dari amalan manusia, baik itu amalan yang kecil apalagi yang besar. Dan manusia akan melihat amalan-amalannya itu semuanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berpencar-pencar dan akan terlihat amal-amal mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, demikian pula oleh Imam Ahmad, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jal pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam, maka manusia tersebut melihat ke sebelah kanannya, dia pun tidak melihat di situ kecuali amal yang telah dia lakukan. Wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yanzuru illa ma qaddam, dan ia pun melihat kepada arah kirinya, ia tidak melihat di situ kecuali amalan yang telah dia lakukan. Wa yanzuru tilqa wajhihi fala yara illa an-nar, dan tidaklah dia melihat di depannya kecuali neraka sudah ada di hadapannya. Maka Nabi berpesan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, hindarkanlah oleh kalian api neraka walaupun dengan kalian bersedekah satu butir kurma, walau bikalimatin thayyibah, walaupun dengan cara kalian mengatakan kata-kata yang baik. ثم بعد ذلك تنشر صحائف الأعمال، فالسعيد من يأخذ كتابه بيمينه، والشقي من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فاعمل لأن تكون ممن تأخذ كتابك بيمينك، اللهم اجعلنا منهم. يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فهذا الصنف الأول يأخذ كتابه بيمينه فيفرح فرحا عظيما، فيدعو الناس يقول: اقرأوا كتابي، فخورا به فرحا به. ثم الصنف الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت والهلاك. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. فهذا الصنف خاب وخسر. والصنف الأول فرح وفاز. ثم بعد ذلك يأتي الله عز وجل بالشهداء مع الكتاب والنبيين، فيشهدون على أقوامهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال عز وجل عن الكتاب الذي فيه أعمال العباد: قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم أيضا يختم على أفواههم، تغلق أفواههم وتشهد عليهم أيديهم بما اقترفت وما بطشت، وتشهد عليهم أرجلهم بسيرها في معصية الله، وتشهد عليهم جلودهم بأنها ارتكبت المعاصي. وهذا أمر عظيم وهول جسيم. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة
وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي ما كنتم تحسبون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فلن يفوت عن حسابك أمر عملته لا أمرا عظيما ولا أمرا صغيرا كله ستجده أمامك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي يره في كتابه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في كتابه أيضا فنسأل الله السلامة. نعم. Setelah itu maka akan disebarkan dan dibagi-bagikan lembaran-lembaran amalan-amalan, sehingga orang yang berbahagia adalah mereka yang diberikan kitabnya dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Adapun orang yang sengsara, dia akan mengambil tulisan-tulisan dan catatan amalannya itu dengan tangan kirinya dan di belakang punggungnya. Maka jadilah engkau sebagai seorang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu akan dipaparkan sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun akan mengatakan, bacalah kitabku ini, lembaran catatanku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah. Aku mengira bahwa aku akan menemui perhitunganku. Maka dia akan berada pada kehidupan yang diridhai, pada surga yang tinggi, yang buah-buahannya akan gampang dia ambil dan dia petik. Inilah jenis yang pertama, golongan yang akan berbahagia dengan mendapatkan catatan amalannya, sehingga dia pun mengatakan kepada yang lainnya, bacalah catatan amalanku ini. Adapun golongan yang lain, seperti yang difirmankan Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Adapun yang diberikan catatan amalannya, kitabnya dengan tangan kirinya, dia pun mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberi catatan amalan ini dan aku tidak mengetahui perhitungan amalanku. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tidak memberiku manfaat. Halaka anni sultaniyah. Khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Ambillah orang itu dan belenggulah, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim, kemudian ikatlah dengan rantai zar'uha sab'una dira'an faslukuh, yang panjangnya 70 dira'. Inilah golongan yang kedua, golongan yang akan mendapatkan kerugian
Sementara golongan yang pertama, dia sangat senang dan berbahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang amalan, tentang catatan amalan itu, sebagaimana dalam ayat yang lain, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Allah menceritakan tentang ucapan mereka, kitab apakah ini? Tidak membiarkan amalan yang kecil ataupun yang besar kecuali mencatatnya. Kemudian, ahibati fillah rahimakumullah, setelah terjadi itu, maka akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jal para syuhada bersama kitab-kitab tersebut dan para nabi-nabi yang mereka akan bersaksi terhadap umat ini. Dalam ayat Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana bila kami datangkan pada tiap umat-umat nanti seorang saksi, dan aku akan mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi buat mereka semuanya. Dalam ayat yang lain, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Dan bumi akan memancarkan dengan cahaya Rabbnya, dan akan diberikan kitab-kitab ketika itu. Wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudhiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Akan didatangkan para nabi dan para saksi, dan akan diputuskan dengan kebenaran sehingga mereka tidak terzalimi. Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut mereka, sehingga bersaksilah tangan-tangan mereka dengan apa yang dilakukan olehnya. Bersaksi pula kaki mereka ketika mereka berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kulit-kulit itu pun bersaksi bahwa ia telah melakukan amalan-amalan maksiat. Sungguh ini sesuatu yang sangat mengerikan. Allah pun berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari yang kami akan tutup mulut-mulut mereka, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Dalam ayat yang lain, hatta idza syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, sehingga ketika bersaksi pada mereka pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka atas apa yang dilakukannya. Wa qalu li juludihim, sehingga mereka pun mengatakan pada kulit-kulit itu, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi mengatakan apa yang kami lakukan dari amalan-amalan jelek, bersaksi atas amalan-amalan jelek. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit itu pun mengatakan, Allah Azza wa Jal telah membuat kami bisa berbicara, dan dialah Allah yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali, sehingga kepadanya lah pula kalian akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wal absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma kuntum ta'malun. Dan ingatlah ketika kalian menyangka bahwa tidak menyangka bahwa akan bersaksi atas kalian pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit kalian. Akan tetapi kalian justru menyangka bahwa Allah Azza wa Jal tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Sehingga
Ikhwani fid din rahimakumullah, kita akan dapati pada hari itu semuanya ada di hadapan kita, baik yang kecil maupun yang besar, sebagaimana difirmankan dalam ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan seberat mithqal dari kebaikan, dia akan melihatnya di catatannya, dan apa yang dia lakukan dari amalan kejelekan sekecil apapun, dia pun akan melihatnya pada kitab dan catatan amalannya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari segala kejelekan-kejelekan. ومما ينبغي ويجب أن يؤمن به ويؤمن به أهل السنة والجماعة وجود الميزان يوم القيامة. يؤتى بالميزان فتوزن فيه أعمال العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. وقال عز وجل أيضا: وأما من خفت موازينه. فهذا يدل على الإيمان بالميزان، وأن له كفتان: كفة يوضع فيها العمل الصالح، وكفة توزن بها السيئات، حتى ينظر من ترجح به حسناته فيفوز، ومن ترجح به سيئاته فيخسر. وهذا الميزان ليس فيه ظلم أبدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم إن أهل العلم اختلفوا في الذي يوزن في الميزان على 3 أقوال. فبعضهم قال كابن عباس وغيره: الذي يوزن هو الأعمال نفسها، يؤتى بالعمل فيوضع في كفة الميزان. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدل هذا الحديث على أن الذي يوزن هو العمل نفسه. والقول الثاني قالوا إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال والسجلات التي يعملها الإنسان. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة صاحب البطاقة، الذي يدل على أهمية التوحيد وعظم العمل بلا إله إلا الله وتحقيقها بشروطها. قال: يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا
من الذنوب والمعاصي، فينظر يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فتوضع 99 سجلا في كفة من كفتي الميزان، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى من كفتي الميزان، فتطيش بهن: لا إله إلا الله، فيدخل الجنة. فدل هذا الحديث على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وقال بعض أهل العلم: إن الذي يوزن هو العامل نفسه، يؤتى بالرجل نفسه ويوضع في الميزان. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود حين قال عنه لما تكلم بعض الصحابة على ضعف رجليه ودقة ساقيه، فقال النبي: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. لكن الصحيح هو الجمع بين هذه الأقوال الثلاث، فنقول: يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال، جمعا بين الأدلة، وهو الذي رجحه المحققون من أهل العلم. فينبغي أن نؤمن ويجب علينا أن نؤمن بالميزان، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، ولا ننكره كما أنكره أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نعم. Dan di antara yang mesti dan wajib kita mengimani, sebagaimana diimani oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, adalah kita mengimani adanya mizan, yaitu alat penimbangan, di mana di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan timbangan, sehingga ditimbanglah dengannya amalan-amalan manusia. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, lebih berat, maka dia akan berada pada kehidupan yang diridhai. Wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan,
dan lebih berat timbangan kejelekannya, maka tempatnya dan tujuannya nanti di neraka yang membinasakan. Adapun timbangan yang disebutkan tersebut adalah timbangan yang memiliki 2 daun timbangan. Pada salah satu daun timbangan itu akan diletakkan padanya amal yang saleh, dan pada daun timbangan yang lainnya akan diletakkan amalan-amalan yang jelek, sehingga akan dilihat siapakah yang kebaikannya lebih berat. Dengan itu ia akan menjadi orang yang menang dan bahagia, sementara orang yang timbangan kejelekannya lebih berat, dia akan mendapatkan kecelakaan. Dan pada timbangan ini tidak akan terjadi kezaliman sama sekali. Di mana Allah berfirman, "Wa nadha'u mawazinal qist liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan walaupun hanya seberat biji sawi, kami akan datangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai yang menghitungnya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal apakah yang nanti bakal ditimbang. Terdapat di sana 3 pendapat ulama. Yang pertama, yang itu merupakan pendapat Ibnu Abbas dan yang lain, bahwa yang akan ditimbang nanti adalah amalan-amalan itu sendiri. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan." Ada 2 kalimat yang dicintai Allah dan ringan pada ucapan, namun berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Adapun pendapat yang kedua, mengatakan bahwa yang ditimbang itu nanti adalah catatan-catatan amalan, lembaran-lembaran catatan amalan tersebut. Berdasarkan hadis Nabi, hadis Abdullah bin Amr bin al-As, kisah tentang seorang yang memiliki sebuah kartu, di mana hadis itu menunjukkan tentang pentingnya mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah. Kisahnya bahwa akan didatangkan seseorang pada hari kiamat nanti yang ia memiliki 99 catatan amal dari amalan-amalan dosa-dosanya. Dia pun melihat ke arah kanannya, sehingga tidak dia lihat kecuali catatan-catatan kejelekan itu. Dan dia melihat kepada arah kirinya, tidak ia lihat kecuali catatan-catatan kejelekannya. Dan dia pun melihat ke depannya, tidak ada di depannya kecuali neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Apakah aku menzalimi kamu?" Dia pun mengatakan, "Tidak." "Apakah kamu memiliki suatu kebaikan?" Dia pun mengatakan tidak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dia, justru kamu masih memiliki suatu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang bertuliskan padanya la ilaha illallah. Lalu kartu itu diletakkan pada salah satu daun timbangan, dan catatan-catatan kejelekannya diletakkan pada daun timbangan yang lain. Ternyata kartu itu lebih berat daripada catatan-catatan kejelekan itu, sehingga pada akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan.
Adapun pendapat yang ketiga, ulama tersebut mengatakan bahwa yang ditimbang adalah pelaku dari amalan-amalan itu, orang yang mengamalkan amalan-amalan itu sendiri. Berdasarkan hadis yang mengisahkan bahwa ketika itu sebagian sahabat berbicara tentang lemahnya kaki Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan kecilnya kakinya, kecilnya betisnya. Maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, innahuma fil mizan asqal min jabal Uhud. Sungguh kedua kaki Ibnu Mas'ud nanti dalam timbangan di akhirat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Di antara yang menunjukkan pendapat ini juga adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab sahih. Yutabir rajulis samin yaumal qiyamah. Akan didatangkan seorang yang gemuk pada hari kiamat. Fayudha'u fil mizan. Lalu orang itu diletakkan pada daun timbangan. Fala ya'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Ternyata di hadapan Allah tidak bisa menyamai beratnya satu sayap nyamuk. Inilah 3 pendapat ulama tentang hal ini. Namun pendapat yang paling benar adalah menggabungkan antara 3 pendapat itu, sehingga nanti yang akan ditimbang adalah amalan manusia dan manusianya sendiri serta catatan-catatan amal itu. Inilah yang dikuatkan oleh para ulama, para peneliti. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya timbangan di hari kiamat yang dipakai untuk menimbang amalan-amalan itu. Dan kita tidak boleh mengingkarinya sebagaimana mengingkarinya orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka akan adanya timbangan tersebut. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. وبهذا نختم هذا الدرس، وغدا إن شاء الله نكمل المسائل التي بقيت وتتعلق باليوم الآخر. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita semuanya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di 2 negeri, dunia dan akhirat. Dengan ini kami tutup pelajaran ini, dan insyaallah besok kita akan melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada kalian atas kesudian kalian untuk mendengarkan pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.